हरि ओम सप्रेम प्रणाम। सप्रेम जय जय दिव्यात्मन आज्ञा कहतु। आज्ञा आज आम बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय को चर्चा करने जाऊे। सर्वप्रथमे डिस्क्लेमर, जी भी ये वीडियो को देखुंट शुणुंट अनुभव कर समस्त को अवगत करदेवाई चाहूँ। आज चर्चा कहारी को छोट कि कहारी को बड़, कहारी को मिथ्या कि कहारी को सत्य, आउ कहारी मन को आस्था को आघात दबा आमर उद्देश्य नुहे। आमर केवल गोटे उद्देश्य सत्य जो परिका अच्छी से परिका आम जदि चिन्हवा, निजर आत्मा तत्व को जदि आम चिन्हवाई आध्यात्मिकता को आचरण करवा, आध्यात्मिकतार सटीक उद्देश्य पूर्ति हम। नचेत आम अनेक ईश्वरीय उपासना करुचे किंतु उद्देश्य पूर्ति होनी। तो बहुत गुरुत्वपूर्ण चर्चा को हमें चर्चा हाँपे जाऊे। सर्वप्रथम टी आम शांति पाठ करवा, तापर आम चर्चा को आगे ना। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। चर्चार अच्छा आम सागर मुनि समाजर सन्थ कृष्णमुनि महोदय, आपण को चर्चा को स्वागत करुच्ची। आज विषय वस्तु हूँ जगन्नाथ किए। टिके पूर्वर आम गोटे वीडियो देखुले, से वीडियो रे जड़े व्यक्ति कहते जगन्नाथंकर आखि कहीं नहीं, कान कहीं नहीं, जहाँ मन इच्छा वर्णना कर। आजकल सोशल मीडिया अच्छी, यूट्यूब अच्छी, जी जहाँ पाइला ताहा ताधरे वर्णना करके छाड़ दौरान। आध्यात्मिकतार सटीक प्रचार न होबारु, मनमुखी प्रचार करिबारु शास्त्र को आज समाज अधोगति आड़ को जाऊँ, विनाश आड़ को गति करुच्ची। आज चर्चार मुख्य उद्देश्य है जगन्नाथ किए, जगन्नाथ को आमे केमती चिन्हवा और केमती आमे उपासना करवा। आपन मत कहतु। प्रथमतः यहाँ अति संवेदनशील स्पर्शकातर विषय। कोटि कोटि ओडिया मानकर आस्था, भरोसा, विश्वास जो प्रतीक अच्छा जगन्नाथ महाप्रभु। तेणु वास्तव में ये जो ईश्वर तत्व बा ब्रह्म तत्व को समस्त कौन जानते कि आम जो भाव माने ईश्वर को मानिछे, बुझीछे, जानीछे, वास्तव में ईश्वर से कि। तेणु ये गोटे मन पड़े मोर श्रीमद भगवत गीतार गोटे सुंदर श्लोक। से कहते मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दत्तत्व सिद्धये जततमापि सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्वतः। अर्थात हजार हजार मनुष्य मान मध्यरु कई क्वचित सिद्धि प्राप्त करने से ईश्वर तत्व जानापी चेष्टा करती। से चेष्टा करुवा मनुष्य मान मध्यरु क्वचित कई जड़े अधे से ईश्वर को भगवान तत्व को, से आत्म तत्व को जानवर सक्षम होती। तेणु ये गोटे स्वतःपूत भाव में प्रश्न आसूची, जो भाव में साधारण लोक मैंने जहाँ को ईश्वर बोली मानी, ईश्वर को तत्व को जो भाव देखती सठिक तत्व नुहे, आपणकर भ्रमयुक्त। कारण ये भगवत श्लोक प्रमाणित करती कोटिके गोटे लोक जानती से ईश्वर प्रकृत तत्व को। तो से दृष्टि देखिले आम साधारणतः भाव में जो भाव में जगन्नाथ को जानीचे, बुझीचे, ताहा केते दूर युक्तियुक्त हम, सत्य हम, ताहा एक प्रश्नवाची। भगवत गीता सहित यहाँ सत्य हेनी निश्चय। ये देखु यही कथा जब आम आहरी गभीर भाव में तर्जमा करवा, मनुष्य जो परिका शुणी था, जो परिका सांगसाथी पितामाता आउ चतुर्पार्श्वर जो परिका भौतिक ज्ञान को अर्चन करते, से ज्ञान माध्यम ही प्रत्येक जिनस को जेहेतु परखु था, आम जो परिका देखीचे, जो परिका शुणीचे। आज देखु आम वैदिक परंपरा धीरे धीरे लुप्त ही चली। तार कारण जहाँ भी हो, अंग्रेजी माने आसिक आम आश्रम विद्या को भंग करवा हो कि धीरे धीरे आज जो
ସ୍ୱାର୍ଥ ନୀତି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ ନୀତି ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଏ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ କେବଳ ମାନିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନିବା କौन ଯାଏ ସତ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନେ। ଆମ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଲା ତିନିଟା: ଉପନିଷଦ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ଭଗବତ ଗୀତା। ଏ ତିନିଟା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ତ୍ରୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ତିନିଟା ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ବ୍ୟତୀତ ଶାସ୍ତ୍ର। ବାକି ତ ବହୁତ ସାରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହାଣୀ ଗପ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜା ପାଠ କୁହାଯାଇଛି। ପୂଜା ପାଠର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢିବା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ସାଧନା କରିବା, ବିଧିବତ ସାଧନା କରିବା। ତେବେ ଯାଇକିରି ଆମେ ସଠିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଜଗତର ନାଥ ଯିଏକି ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଅସୀମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣକଣିକାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦେଶ କାଳ ବସ୍ତୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ଯାହାଙ୍କର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ରହିବେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛେ। ତ ଆମ୍ଭେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ। ଏ କଥା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ କଟୁ ଲାଗିପାରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ବହୁତ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସରେ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛେ। ଯଦି ଆମେ କରୁଥିବା ଭୌତିକ ପୂଜାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଏ ଟିକେ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ, ଉପନିଷଦ ପଢିପାରିବେ, ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିପାରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ଆଉ ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ସୀମିତ ରୂପରେ ନୁହଁ, ଅସୀମ ରୂପରେ ନିଜ ଭିତରେ, ନିଜର ଆଧାର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛେ, ଆତ୍ମା କହୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିକି ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ ତ୍ରୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱକୁ କୋଟିକରେ କୋଟିଏ ଜାଣନ୍ତି, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବା ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁନାମ ଜନ୍ମ ନାମ ଅମ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାମ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ୍ୱମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରେ। କିପରି ଜାଣେ ନା, ଯାହା କିଛି ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେ ସବୁ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ତାହା ଭିତରେ ସେ ନିଜେ ବି ଆସୁଛି ନା, ନିଜର ଶରୀର, ନିଜର ଆତ୍ମା, ମନ, ପ୍ରାଣ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁନଶ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, ଅହମ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକେ ସର୍ବଭୂତା ସ୍ଥିତ। ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଭଗବାନ, ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା, ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା, ସେ ହିଁ ଭଗବତ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବା ନାପର। ଏଇ ଜୀବ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତେ ଜଳ ସଂସାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଜଗତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତିଆରି ସାରା ଜଗତ, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ, ତ ଏଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ବା ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସ୍ରଷ୍ଟା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ଆମକୁ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦ୍ୱୈତ ନାହିଁ। ସର୍ବଖଳିଦମ୍ ଇଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁ କିଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମମୟ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏଠି ଭୁଲ କରେ, ସେ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ନାହିଁ, ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କରି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ମାନେ। ଏଇଟା ସବୁଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ, ଭ୍ରମ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାଫଳରେ ତା ଜୀବନରୁ ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇଯାଉଛେ। ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ରୂପରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପାଇବା ଇଚ୍ଛା ବାଞ୍ଛନାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରୁଛେ, ନା କି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ତୁଳସୀ ଦାସ ଜୀ ଆପଣଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସର ବାଲକାଣ୍ଡରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ବିନୁ ପଦ ଚାଲାଇ ସୁନାଇ ବିନୁ କାନା, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ा जोगी। ब्रह्म को वर्णना बहुत सुंदर भाव स्वामीजी कहते
ବିନୁ ପାଦ ଚାଲେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେହକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିକିରି ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ବିନୁ ପାଦ ଚାଲେ ସୁନାଇ ବିନୁ କାନ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କାନ ନାହିଁ। କାନ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କାନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକିରି ଏ କାନକୁ ମାନେ ଶରୀରକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ମନକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ରୂପକ ରଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରି ମନ ରୂପକ ସାରଥୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଏ ଶରୀରର ରଥର ରଥୀ ରୂପରେ, ମନର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? କାଳେ ଆମେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ପ୍ରତିମାକୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ମାନି ନେବା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ନିର୍ମାଣକାର ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ହାତ ଗୋଡ଼ ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହି, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ସେ ଏ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବସିଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ଚକା ଆଖି। ଚକା ଆଖି ଆମେ କହୁଛେ। ଆଖି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭଗବାନ ହେଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଭଗବାନ ହେଲେ ସାକ୍ଷୀ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଦେଖିବା, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ପଲକ ନାହିଁ, ପଲକ ପଡ଼େନି। ତାର ବି ବହୁତ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗଭୀର ଅର୍ଥର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ମନର ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଜାଗୃତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବସିକରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ବୃତ୍ତି ଚାଲିଛି। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି। ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ, ଏପରିକା ସବୁ ମିଛ କାହାଣୀ ସବୁ କହିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ମନରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି। ସେ ବିଚାରକୁ ଆତ୍ମରୂପୀ ମୁଁ, ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ମୁଁ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକି ସେ ବିଚାରକୁ ଦେଖୁଛି। ତ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ହେଇ ଜାଗୃତ, ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ଆସିଯାଏ ମନର ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିତ ମନ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ମନ ତା ସ୍ୱରୂପରେ ସମାହିତ ହେଇକି ଥାଏ। ସେଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ସେଠି କେବଳ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ ଶୁଏ, ଶରୀର ଶୁଏ, କିନ୍ତୁ ମନର ଯିଏ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ମନର ଯିଏ ସାକ୍ଷୀ, ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଚେଇଁଥାନ୍ତି, ସିଏ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ପଲକ ନାହିଁ ଚକ୍ଷୁରେ, ଏଠି ସେଇ କଥା ହିଁ ଦର୍ଶା ଯାଉଛି, ଭଗବାନ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ, ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିଲେ ଏଇ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ, ବା ସେ ଯାହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱରୂପ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆକୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ସେ ଆକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜୀବ ସତ୍ତା ରୂପରେ ନ ଭାବି ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଆକାରରେ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଏଠି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରମ୍ ବ୍ୟାପ୍ତମ୍ ଏନ ଚରାଚରମ୍ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ୟେନଂ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେପରିକା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ ଯିଏ ଅଖଣ୍ଡ ରୂପରେ, ଅଖଣ୍ଡ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳାକାରରେ, ଗୋଲାକାରରେ, ଜଡ଼ ଆଉ ଚେତନା ଭିତରେ ସେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେପରିକା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଜଡ଼ ସେଇ ଚେତନା, ଯିଏ ଚେତନା ସେଇ ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବାହାରେ ମାୟା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଶରୀର କୁହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ବନସ୍ପତି, ବୃକ୍ଷ, ତରୁଲତା, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ମନ୍ଦିର, ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏସବୁର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଲା ମାୟା, ଏସବୁ ହେଲା ମିଥ୍ୟା, ଯାହାର କି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତ ବାହାରେ ମାୟା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଚେତନା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଭିତରେ ମାନେ କୋଉଠି?
ମନର ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କେନ ଉପନିଷଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଶ୍ରୋତ୍ରାସ୍ୟ ଶ୍ରୋତ୍ରା ମନସୋ ମନୋୟା ୱାଚୋଃ ୱାଚୋ ସୌ ପ୍ରାଣସ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଚକ୍ଷୁ ସଚକ୍ଷୁ ଅତିମୃତ୍ୟ ଧୀରା ପ୍ରେତାସ୍ମ ଲୋକାମ ଅମୃତମ ଭବନ୍ତୁ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୋତ୍ରାସ୍ୟ ଶ୍ରୋତ୍ରା, ସେ ଭଗବାନ କାନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକିରି କାନକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମନସୋ ମନୋୟା, ମନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକିରି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମନକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ୱାଚୋଃ ୱାଚୋ, ବାକ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଇକି ବାକ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସୌ ପ୍ରାଣସ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ଶରୀର ମରିଗଲା, ମରିଗଲା ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସେ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କେମିତି ଛାଡ଼ିଲା? ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଆସୁଛି, ଶରୀର ବି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ପରିକା ନା, ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଆସୁଛି, ସେ ଶରୀର ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳନା ହେଇପାରୁନି, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ପ୍ରାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଚାଲିଛି, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସବୁ ପ୍ରାଣସ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମାନେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଭାବୁଥାଉ ପ୍ରାଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତ ସବୁ କିଛି ସରିଗଲା, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତ ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ଆଉ କ'ଣ ବା କୋଉଠି ଅଛି? ଏହିପରିକା ଆମେ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ବୁଝୁଥାଉ, ମାନିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରାଣସ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଚକ୍ଷୁ ସଚକ୍ଷୁ ଅତିମୃତ୍ୟ ଧୀରା ପ୍ରେତାସ୍ମ ଲୋକାମ ଅମୃତମ ଭବନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁର ଚକ୍ଷୁ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମ, ଶରୀରକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ମନକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଏ ପ୍ରେତ ଲୋକରେ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ସେ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଅଜରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗଭୀର କଥା ଆମ ଉପନିଷଦ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସକାମ ଭକ୍ତି କରିକିରି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରୁଛେ, ଏହା ମିଥ୍ୟା। କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା? ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସବୁ କିଛି ସେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପ୍ରୟାସରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସେ ଯେଉଁ ସାଧନା ପଥକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହଁ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସକାମ ଭକ୍ତି କରିବା, ଏହା ମିଥ୍ୟା, ଏହା ଅଜ୍ଞାନତା କେବଳ। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଭୌତିକ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ଭାବୁଛେ, ତାର ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ଅଜରତ୍ୱ ହେଇପାରିବା, ଅମରତ୍ୱ ହେଇପାରିବା, ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ ଯାହା ବି ଜାଣି ଅଜାଣିତରେ ଯାହା ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଏକ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ତ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ପରମାନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ପରିକା ଆମେ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ବାହାରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥରେ ଖୋଜୁଥାଉ, ଅଜାଣତରେ ଅଶାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅଥାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବି। ଆପଣ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଶବ୍ଦ ସେଠି ଆସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ଥାଏ, ତାହାକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ, ତେଣୁ ସେ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା, କେବେ ବି ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନା, ଈଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତି ବା ଯେମିତି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ମାନେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ ନା, ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ସିଏ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଭ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ବୁଝିଯାଏ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ମାୟାବଶତଃ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ନିଜେ ହିଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିଜେ ହିଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ, ତା ଜୀବନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଦ୍ୱିଧା ଅଛି ବା ରୋଗ ତାପ ଶୋକ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଏ। ସେ ନିଜେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାଏ, ନିଜେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର ବା ଉପଲବ୍ଧି କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାସନା କରିବାନି। ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କୋଉଠି ଥିଲି? ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋଉଠିକି ଯିବି?
ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି ଏ ସାରା ସଂସାର ମୋଠୁ ଭିନ୍ନ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନ୍ନ, ଏସବୁ ଆମେ ସବୁ ଦୁଇ ନା ଅଦ୍ୱୈତ, ଇଏ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ନା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ସକାମ ଭକ୍ତି କରିବା। କାହିଁକିନା ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ଆଶା ରହୁଛି, ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି। ସକାମ ଭକ୍ତିରେ କିଛି ଅଭିଳାଷ ନେଇକରି ଆମେ ମନରେ ଲୋଭ ନେଇକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ମିଥ୍ୟା। ତ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ତରରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଦେହ ଭାବରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଭେଦଭାବ କରୁଛେ, ଜଣେ ଜଣକୁ ମାନେ ଠକିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ମାନିଛେ, ଆମେ ଦେହ ଭାବରେ ହଜିମଜି ଯାଇଛେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସାଧନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ବି ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଛି ଯାହା ପଛଆଡ଼େ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାହାର ପ୍ରଚାର ହେଉନି। ତାହାର ପ୍ରଚାର ହେଲେ ତ ସମାଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଧୁରିଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଶରୀର ବି ତ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ନା, ପ୍ରକୃତିରୁ ଅନ୍ନକୁ ପରବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଇଛି, ଅନ୍ନକୁ ଔଷଧ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ନ ହିଁ ଶରୀରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଅନ୍ନକୁ ଖାଇକରି ଶରୀର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ତ ଏ ଶରୀର ହିଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଶରୀର ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ। ଜ୍ୱର ହୁଏ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାନି, ଅପ୍ରାକୃତିକ କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପିଇବା, ତାହେଲେ ଏ ଶରୀର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଅବକାଶ ଅଛି। ସେଠି ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଅଛି। ଶରୀର ରୂପକ ରଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଦା ସାତ୍विକ ଭୋଜନ ଖୁଆଇକିରି ପବିତ୍ର ରଖିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଘୋଡ଼ାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିକିରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂଯମିତ ରଖିବା, ମନ ରୂପକ ସାରଥୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଅଭିଳାଷା ଇଚ୍ଛା ବାଞ୍ଚନା ଅହଙ୍କାର ଅହଂଭାବ କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଏ ରୋଗରୁ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବା, ମନକୁ ସାତ୍विକ ରଖିବା, ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବା, ତେବେ ଯାଇକିରି ଏ ରଥର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ରଥରେ ବସିଥିବା ରଥୀ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜର ଅସୀମ ସତ୍ତାକୁ ବୁଝିବା, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ତ ରଥଯାତ୍ରା ପଛଆଡ଼େ ଏତେ ସବୁ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଅଛି। ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି କରୁଛେ? ରଥରେ କେଉଁ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି? ରଥ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ମନ କ'ଣ? ମନ କେମିତି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି? ମନକୁ କେମିତି ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା? ମନକୁ କେମିତି ଆମେ ସଂଯମିତ ରଖିପାରିବା? ମନ ଆମର ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନର ଚାକର ପାଲଟି ଯାଇଛେ। ଭୌତିକ ସୁଖ ଆଶା ବିଳାସ ପାଇଁ ଆମେ ମନର ଦାସ ପାଲଟି ଯାଇଛେ। ତ ନିଜର ଅସୀମ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମାହିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକରି ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ସବୁ ଅଛି ଉପନିଷଦରେ, ବେଦାନ୍ତରେ। ତାର ପ୍ରଚାର ନ ହେବାରୁ ଆମେ ଅନେକ ପୂଜା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ, ଅନେକ ସମୟକୁ ଧନକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ। ନିଶ୍ଚୟ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା? ଈଶ୍ୱର ସଂସାରରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାଉଛେ, ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛେ, ଆମେ ଫୁଲ ଦେଉଛେ, ଆମେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉପାସନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ବୁଝିପାରୁନେ। ଅଜାଣତରେ ସକାମ ଭକ୍ତି କରିକିରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେବା, କେବଳ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିକିରି ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମନର ମଳିନତାକୁ ମନର ଦଗ୍ଧାଗ୍ନିରେ ଆମେ ଆଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି, ତାକୁ ଆହୁତି ଦେଇକରି ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ନିଜର ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ, ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେବା। ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କଥାରୁ ମୁଁ ଏହା ମାନେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହବା ଯେ ଯଦି ଜଣେ
ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବୁଝିକି ଆଜ୍ଞା ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତା ଅର୍ଥ। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନେ ଏସବୁ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଆଦିଗୁରୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାରି ଧାମର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଚାରି ଧାମର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜୀବ କାଳେ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ, ଜୀବ କାଳେ ମାୟା କବଳକୁ ପଳେଇକିରି ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ାରେ ତା ନିଜ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ବୋଲିକିରି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ବିଧିବତ ଶାସ୍ତ୍ରବତ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାରି ଧାମର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାରି ଧାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭାରି କଟୁ ଲାଗିବ, ଅନେକ ଲୋକ ଏ କଥାକୁ ଭାରି ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାବି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ଅଛି ସତ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। କଟୁ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଯାହା ଚାଲିଛି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛେ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର କୋଉଠି ହଉଛି, ତତ୍ଵର ଚର୍ଚ୍ଚା କୋଉଠି ହଉଛି? ମନ୍ଦିର ହେଲା ପରାବିଦ୍ୟାର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଠି ଯେଉଁ ପୂଜକ କୁହନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ସେ ପରାବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁ, ପରାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁ। ତ ସେଠିକି ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିରିଧ୍ୟାସନ କରିବା, ଗୁରୁବାଣୀକୁ ଶୁଣିବା, ମନରେ ମନନ କରିବା, ମନରେ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ରଖିକରି ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଆଉ ନିଜେ ବୁଝିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୋଟେ ଗବେଷଣା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗୋଟେ ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କରୁଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ତ୍ତି ନ କରିକିରି ଦକ୍ଷିଣା ଲୋଭରେ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଆଦି ଉପାସନା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସଫଳ ହବନି। ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାର ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ପରାବିଦ୍ୟାର ବିଦ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମାନେ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବେ, ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମାନେ ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉଥିବ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମପୂଜା କିପରି କରିବ ସିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାପନା କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର। ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ଭାବିକିରି, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କରିକିରି, ଗୁରୁଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିକିରି, ଗୁରୁଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମବାଣୀକୁ, ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟକୁ, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିଛବିକୁ ଆମେ ପୂଜା କଲେ, ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିକିରି ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ, ତାଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଭଗବତ ଗୀତା ଘରେ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିବେ, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରିବେ କି? ଭାବନ୍ତୁ। ତ ସେମିତି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ମାନିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରୂପରେ ରଙ୍ଗରେ ହଜିମଜି ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛେ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଚେତନା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ମାୟା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ପାଇବା, ଯଦି ବାହାରେ ଖୋଜିବା ମାୟାକୁ ହିଁ ପାଇବା। ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରାରେ ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସନ୍ଦୀପନୀ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ସନ୍ଦୀପନୀ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ସନ୍ଦୀପନୀ କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ? ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗୁରୁ ଯଦି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ? ଭାବିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବ୍ୟାସଦେବ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ବିନା ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ହବ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରାବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବି କରିକି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏଇ ବିଦ୍ୟାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିହବ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚୟ କରିହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ କରିବାର ସମୟ ହେଇଯାଉଥିଲା, ମାନେ
ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶିଶୁ ଯାଇକିରି ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧିରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ଉପନୟନ ହେଉଥିଲା। ସେ ଶିଶୁକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଯାଉଥିଲା, ପରାବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଯାଉଥିଲା। ଶରୀର କ'ଣ, ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ କେମିତି ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହେଉଛି, ଶରୀର ବିନାଶ ହେଇକିରି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ମନ, ମନର ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ସେ ଶରୀରକୁ ବେଦର ଶ୍ରୁତିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରାଉଥିଲେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ଶିଶୁ ପରାବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖୁଥିଲେ, ତାପରେ ଅପରାବିଦ୍ୟାକୁ, ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାକୁ, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାତୃଭାବରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ହେଉଥିଲେ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ସାରା ବସୁଧା ଏକ ଭାବିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ, ମାନିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଝୁରୁଛେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟର ସଠିକ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ରର ସଠିକ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାର ସଠିକ ବିଧିବତ ଶାସ୍ତ୍ରବତ ଉପାସନା ହେଉଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉଥରେ ବି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା। ଆଉଥରେ ବି ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମ ପାଠ୍ୟାଂଶରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବା, ଉପନିଷଦକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରୁ, ମନର ଦାସତ୍ୱରୁ, ଏ ଯେଉଁ ବହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତତ୍ଵକୁ, ଉପନିଷଦକୁ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ୍ୟାଂଶରେ ସାମିଲ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତ ଏଠି ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରାବିଦ୍ୟାକୁ ପ୍ରସାର କରିପାରିବା। ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତ ସେଇ ନାମକରଣ ହିଁ ସେ ତତ୍ଵ ନିହିତ। ସାରା ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ନାଥ ବା ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିକି ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରିଦଉଛୁ ସୀମିତ, ତାହେଲେ ଆକୁ କେତେ ଲୋକ ମାନନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମାନିପାରନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ମାନିବେନି। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମାନିବେନି, ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁସଲମାନ ମାନେ ମାନିବେନି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଶରୀର ଏ ଜାତି ଧର୍ମର ଭେଦଭାବକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯେଉଁ ସଠିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ କି ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ କି ଅଦ୍ୱୈତ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଆମେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଈଶ୍ୱର ଏକ ବୋଲିକିରି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତତ୍ଵକୁ ନ ଚିହ୍ନିକିରି ରଙ୍ଗ ରୂପରେ ହିଁ ଆମେ ହଜି ମଜିକିରି ଆମେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଝଗଡ଼ା କରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ କାଳିଆ ଠାକୁର। କାଳିଆ ଠାକୁର କାହିଁକି କହୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ଘଟିତ ହୁଏ, ମନ ସବୀଜ, ନିର୍ବୀଜ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିକୁ ଯାଏ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ମାନେ ସେଠି କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୂପ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ କାଳିଆ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆପଣ ଗଲେ, ଆପଣ ନିର୍ବିଚାର ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁଠିକି କୌଣସି ଆକାର, ଆକୃତି, ରଙ୍ଗ, ରୂପ ନଥାଏ, ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। କାଳିଆ ଠାକୁର କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ମାନିଛେ, ଇଏ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମାଧ୍ୟମ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା, ଏ ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଜାତି ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ ହେଇପାରିବା। ଏଇଟା ତ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରନ୍ତି ନିଜଠୁ ଅଲଗା ଭାବିକି, ସେମିତି ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୀଶୁକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେହି ତତ୍ଵକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବ, ଏଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନ, ଆଲ୍ଲାହ ସବୁ କିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କେହି ଦୁଇ ମତ ହେବେନି, ନିଜକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେନି, ନିଜର ସ୍ୱୀକାର, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ବେଦରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଋଷିମୁନି ମାନେ ଅନେକ ତପସ୍ୟା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିକିରି ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା, ଅନ୍ନ, ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ଯାଇକିରି ବିତେଇକିରି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ଵକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ, ଆଜି ତିଳେ ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟା ଆଜ୍ଞା ସଦାଳ ପାଇଁ ମନକୁ ବାନ୍ଧୁଥାଏ। ଆଖି ଖୋଲିଲେ ସଂସାର ଅନେକ ରୂପ, ଅନେକ ରଙ୍ଗ, ଅନେକ ଆକାର, ଆକୃତି, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ଜ୍ଞାନୀ, ମୂର୍ଖ, ଧନୀ, ଗରିବ,
ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତରୁ ଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗ କେତେ କ'ଣ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛେ। ତ ସେଇପରି କାହିଁ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଆମକୁ ବି ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଶିଶୁର ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆ ହେଉଛି। ସେ ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସାରା ସଂସାରକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛେ ଇଏ ଆଙ୍କ ପୁଅ, ଆଙ୍କ ନାଁ ଏଇଆ, ଇଏ ଏଇ କାମ କରନ୍ତି, ଇଏ ଏଇ ଗାଁରୁ ଅଟନ୍ତି, ଏଇ ଜାତିରେ ଅଟନ୍ତି, ଏଇ ଧର୍ମରୁ ଅଟନ୍ତି। ସେଇପରିକା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରୁ, ସେଇପରିକା ବୁଝେଇବାରୁ ସେ ଶିଶୁର ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଉଛି, ଦ୍ୱୈତ ହେଇଯାଉଛି, ଅନେକ ରୂପରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଯଦିଓ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖେଇବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଶିଖେଇବା, ସାରା ସଂସାର ଏକ, ସାରା ସଂସାର ଅଭିନ୍ନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ବନ୍ଧନରେ ଅଛେ, ଆମ ବନ୍ଧନ ଆଜ୍ଞା ବାନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବାନି। ଯେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସୁନାଠୁ ଅଳଙ୍କାର ଭିନ୍ନ ହେଇପାରିବ କି? ଲହଡ଼ି ଠାରୁ ପାଣି ଅଲଗା ହେଇପାରିବ କି? ବସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ତୁଳା ଅଲଗା ହେଇପାରିବ କି? କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, ଏକ ସିଏ। ତେଣୁକରି ଏ ସାରା ସଂସାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛେ, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛେ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛେ। ତ ଏସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ବି ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଜାତି ପ୍ରଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରସାଦକୁ ମିଳିମିଶିକିରି ବସିକିରି ଖାଆନ୍ତି, ସେଠି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିକି ସେ ଛୁଆଁଛୁତି, ଆଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାନି, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାନି, ଏ ଜାତି ସେ ଧର୍ମ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି। କାହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି? ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ମୁସଲିମ କୋଉଠୁ ଜଣେ ଆସିଲେ? ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯୋଉ ଆମେ ତାତ୍ଵିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆପଣ କଲେ ଯେ କି ଏଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଏଇ ଜୀବନ, ଜୀବ ହିଁ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ତେବେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନ ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ମାନିବା ଗୋଟେ ପଟେ, ଅନୁଭବ କରିବା ଆର ପଟେ। ଅନୁଭବ କଲେ ହିଁ ମୁକ୍ତି। ତ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସାଧନା ସ୍ଥଳୀର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେ ସାଧନା ସ୍ଥଳୀକୁ ଆପଣ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ମସ୍ଜିଦ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର କୁହନ୍ତୁ, କି ସାଧନା ଶିବିର କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଆକୃତି ଦେଇ ଗଢ଼ିଛେ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମେ ମାନିଛେ। ତ ମାନିବାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସାଧନା କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବା, ଆମେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନ୍ନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଦ୍ୱୈତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଲାଗିଲା, ଭଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆପଣ କହିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପରିକା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ ହିଁ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇପାରିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଏ ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହାରା ହେଇପାରିବା। ବସୁଧା ସାରା ବସୁଧା ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉପକାରିତା ହଉଛି, ଜଣେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ସାରା ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସବୁ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ, କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଏଇ ସଂସାର ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ବେଦବାଣୀ ସିଏ ଜାଣିବ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ତତ୍ତ୍ୱମସି ଅୟମ୍ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞାନମ୍। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ଯୋଉ ବେଦବାଣୀ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ମହାବାକ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧନ ପରାୟଣ ହେଇ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଯାତ୍ରା କରି ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ତେବେ ତା ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯାତନା ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଜଗତକୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପରିକା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଅନ୍ତତଃ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ କୌଣସି ନେଗେଟିଭଲି ଭାବିବେନି କି କାହାକୁ ଆମେ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ କି କାହା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ। ଚର୍ଚ୍ଚାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ,
ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଅଛି ତାକୁ ସେମିତି ଚିହ୍ନିବା, ଆତ୍ମ ତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାନି। ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବାନି। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା। ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏକ ଶ୍ଲୋକକୁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିକିରି ଆମେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णमुनि महोदय, आपको अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। आपको अमूल्य समय को देले आज चर्चा रे सत्यर प्रचार करने करथिबा प्रयास को मु नमन करुच्ची। आपन मध्यम साधुवाद, आपण एभली पवित्र सुजोग दैछंती। रोचे के वाणी विश्राम दउची। सब प्रेम जय। प्रणाम।